We'll now recall the definition of polar of a point with respect to a parabola. It is the locus of point of intersection of the tangents at the ends of a chord through the point P. So if we consider this parabola, and this is a point P that we consider, and through that I can draw any number of chords, and then if you consider the point of intersection, of the line with the parabola, if we have in this case A and B, then you draw a tangent from that you draw a tangent at A and at B. Let them intersect at the point, say, Q. So when you consider any number of lines through P, and when you draw tangents at the ends, they all will intersect at various points. So if we join those points, then you get this polar. Polar is the point of intersection of the tangents drawn at the ends of a variable chord passing through the given point. In this point is called pole, and this line, that what you get over here, that is called polar. So whether you have parabola or ellipse or hyperbola, whatever it is, the definition remains the same. You have to have the locus of point of intersection of the tangents at the ends of a chord through the point P. Okay, point of intersection of the tangents at the ends of a chord through the point P. The point P is called the pole. So pole as well as polar, we have definition of both in this. Okay. Next, what we are going to do is, we are going to have if I am given polar, எனக்கு polar கொடுத்தாச்சுன்னா how to find the pole, and in the same way if I am given pole, how to find the polar. So suppose I am first we will derive the equation of polar of a point P of x1 y1 with respect to y square is equal to 4ax. So first we will do that, and then given any line, இது வந்து polar நம்ம சொன்னோம்னா, and that means that I am given lx plus my plus n, ஏதோ ஒரு line I am given. Polar is always a line. So if I am given a line, how to find? So this has to be treated as polar, and for that how to find the pole. So ஒரு லைன் கொடுத்தா, போலானுங்கிறது ஒரு லைன். ஸோ ஒரு லைன் கொடுத்தா எப்படி போல் கண்டுபிடிக்கிறது, அதே மாதிரி போல் கொடுத்தா எப்படி போலார் கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் we need to have the derivation. இந்த போலார் எப்படி p of x1 y1 with respect to parabola எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. So that is what we are going to have first. இப்போ இதில் வந்து the equation of the polar of the point this with respect to the parabola y square is equal to 4ax is given by y1 is equal to 2a into x plus x1. So இது வந்து you can just recall நம்ம definition, the tangent equation y square is equal to 4ax க்கு எப்படி சொன்னோம்னா, இந்த y square y ன்னு எழுதிக்கோ, and then y வந்து y1 மாத்திக்கோ, and then இதை வந்து 2a into 2x ன்னு எழுதிட்டு, இந்த 2a x plus x1 அந்த மாதிரி எழுதலாம். So this is already known to be tangent equation of the tangent at the point p of x1 y1 on
y square is equal to 4ax. ஸோ இப்போ இதனுடைய ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஈக்குவேஷன் போலார் ஈக்குவேஷனும் இதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஸோ that is what we are going to show here. இப்போ let QR be the card passing through the point P of x1 y1. See, we said already when we consider the parabola and the point P of x1 y1, we can draw any number of cards. So one card that we consider, and this point is A and this point is say B, and here okay, in this case you have taken it as a Q and R. So let QR be the card passing through the point P of x1 y1. QR be the card passing through the point P of x1 y1. Let the tangents at the extremities of the card QR intersect at T of x2 y2. So இங்கே இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி, எண்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு tangent. So the tangents at the extremities they are considered, and let them intersect at the point T of x2 y2. இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கார்டை நான் பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு பேர் கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் இட் கால்டு? கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்ஸ். ஸோ அப்போது இந்த கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்ஸுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா y2 is equal to the equation of chord of contact of tangents is y2 is equal to 2a into x plus x2, but that passes through the point x1 y1. அப்போ y க்கு பதிலா y1, x க்கு பதிலா x1 நான் போடணும். ஆனால் எனக்கு வேண்டியது லோக்கஸ்க்கு நம்ம என்ன locus of t. So locus கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன சொன்னோம்? we will have to just drop the suffix. So y1 is equal to 2a into x plus x1. Okay, so what is that we have done? If we consider, see, we had first the parabola, and then we considered a point P of x1 y1, and then this we considered the card through that. அது வந்து Q and R அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சு. அண்ட் தென் இந்த டேஞ்சன்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த டேஞ்சன்ட்டும் ஐ ஹாவ் டு கன்சிடர். இதுங்க ரெண்டும் வந்து T of x2 y2ல இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருந்தோம். இப்போது இதனுடைய லோக்கஸ் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா இதே மாதிரி வரும். ஸோ இதனுடைய லோக்கஸ் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா அதுதான் எனக்கு வேண்டிய போலார். சரியா? ஸோ அதுக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஏதான ஒரு பாயிண்ட் x1 y1 வெளியில் இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து 2 டேஞ்சன்ட் நமக்கு பேரபோலாக்கு வரைய முடியும். ஆல்வேஸ் 2 tangents கேன் பி ட்ரான். அப்போது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதுக்கும் உள்ளது. ஸோ இந்த கார்டோட ஈக்குவேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிவன் பை y1 is equal to 2a into x plus x1. It's a standard result. Okay, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் x2 y2ன்னு இருக்கிறதுனால என்னுடைய QRோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா y2 is equal to 2a into x plus x2. ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் QR. எனக்கு வேண்டியது இதனுடைய லோக்கஸ். இதனுடைய லோக்கஸ் இந்த x2 y2 இந்த பாயிண்ட் இருக்கு, இதனுடைய லோக்கஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுது. என்னென்னா இந்த லைன் வந்து x1 y1ல இட் பாசஸ் த்ரூ தட். அப்போது நான் y1 y2 is equal to 2a into x1 plus x2ன்னு எழுதலாம். எனக்கு வேண்டியது locus of what? Locus of the point of intersection. So locus of this is what is required. Locus வேணும்னா we'll have to just drop the suffix. So அப்போ I will get it as y1 is equal to 2a into x plus x1. So if we are given the point P of x1 y1 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா then polar கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான். இப்போ for example y square is equal to
4x அப்படிங்கிற ஒரு parabola, which means a is 1. இப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு I have this point to be say 2,3. இப்போ question என்னன்னா, find the polar of 2, 3, this point 2, 3 with respect to y square is equal to 4x. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும், நம்ம இது எழுதணும். we know that என்னுடைய போலார் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4x. இது மாதிரி இந்த இடத்துல ஏங்கிறது 1 அண்ட் x1 அப்படிங்கிறது 2 அண்ட் y1 அப்படிங்கிறது 3. ஸோ அப்போது we'll have to just substitute y1க்கு பதிலாக 3 போட்டேன்னா 3y will be equal to 2 into x plus x1 is 2. So I get this. So அப்போ இதுதான் வந்து equation of polar. So எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டை கொடுத்தாச்சுன்னா how to find the polar. So நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு போல் கொடுத்தாச்சுன்னா எப்படி போலார் கண்டுபிடிக்கிறது. So that is what now we have seen. Okay, முதல்ல இந்த புக் ஒர்க் பார்த்தோம். given any problem இது மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட்டு சே 1 and -1, இதுதான் உனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு. அந்த பேரபிளா வந்து ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 8x இந்த மாதிரி இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஏங்கிறது 2. ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன, y1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2a இன்ட்டு x ப்ளஸ் x1. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், y1 அப்படிங்கிற இடத்துல -1 போடுற. ஓகே, அண்ட் தென் 2a இன்ட்டு ஏங்கிறது வாட் இஸ் ஏங்கிறது இந்த இடத்துல 2. ஸோ இப்போ 2 into 2, ஓகே, தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் x1 அப்படிங்கிறது 1. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நவ் தி போலார் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் பேரபுலா. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா தென் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஃபைண்ட் தி போலார். given polar you have found out the given the pole you have found out the polar. So next we are going to have given the line, in the line கொடுத்தாச்சுன்னா how are we going to find the pole, that is polar எனக்கு தெரியுது, I want to find out the pole, அது reverse process. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், லெட் x1 y1 எது எனக்கு தேவைன்னா அந்த பாயிண்ட் எனக்கு தேவை. அந்த பாயிண்ட்டை வந்து x1 y1 எடுத்துட்டேன்னா இது வந்து லெட் திஸ் பி தி போல் ஆஃப் திஸ் லைன் with respect to y square is equal to 4ax. Then the polar of x1 y1 நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. இதை இந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன், இன்னும் ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை மாதிரி வருது. இப்போது இது இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன். ஓகே, அண்ட் இது வந்து ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 1ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன், இதை ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1, the given இது வந்து ஈக்குவேஷன் 1 அண்ட் இது வந்து ஈக்குவேஷன் 2. இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே லைனை தான் குறிக்குது. இது போலார்னு நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன், given லைன், அதனுடைய போல் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த போல் வந்து x1 y1 நான் எடுத்துட்டேன்னா அதனுடைய போலார் இப்படி. ஸோ ரெண்டு லைனுமே ஒரே லைனை தான் குறிக்குது, அதனால அதுங்க ரெண்டுத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல, இதில் வந்து எல் இருக்குது, இதில் 2a இருக்குது. ஸோ எல் பை 2a அண்ட் இது வந்து எம், அடுத்தது வந்து எம்மு, எங்கே இருக்குது எம்மு, இங்கே ஒய்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எம்மு. ஸோ எம்மு இங்கே ஒய்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் -y1, அதனால் -y1 ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல n இருக்குது, இங்கே வந்து 2x1. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டேன்னா இதில் இருக்கிற எல்லு எம்மு என்னு அதெல்லாம் மேலே வரணும். அப்புறம் அடுத்தது கீழே போடுறேன்னா ஒரு இதில் மேலேருந்து ஒரு இதில் கீழேருந்து அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது. மேலே இருக்கிறது எல்லாமே you'll have to have as this, and then இதில் இருக்கிறது எல்லாமே கீழே வரணும். So this is what you have.
ஸோ இந்த இதனை கம்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா தென் இதுலேருந்து y1 என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த y1 என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். எதுலேருந்துன்னா இந்த ரிலேஷன்லேருந்து y1 என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி இதுவும் இதுங்க ரெண்டுத்தையும் நான் எடுத்துட்டேன்னா ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரிலேஷன் பிட்வீன் x1 okay x1 and the constants which are given. So அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா we will get x1 as n by l and y1 as minus 2a m by l. So we will derive it again. ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒரு லைன் lx plus my plus n equal to 0 இது given. நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதை போலாராக வச்சுருந்தேன்னா இதனுடைய போல் என்ன, திஸ் இஸ் given. நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது போல். ஸோ அப்போ அந்த என்ன எனக்கு தெரியணுமோ அந்த போலை வந்து நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன், x1 y1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போது இதனுடைய போலார் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும், y1 is equal to 2a into x plus x1. இப்போது இதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாற்றி எழுதுறச்சு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2ax. ஸோ இங்கே எழுதுகிறேன் 2ax. இந்த y1 அந்த பக்கம் போகுது. ஸோ மைனஸ் y1 இது அங்கே தான் இருக்குது 2ax1. ஸோ ப்ளஸ் 2ax1 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனும் ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் என்னால் கம்பேர் பண்ண முடியும். கம்பேர் பண்ணனா எல் பை அப்படின்னா என்னென்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸு டிவைடட் பை இது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய இதில். அதே மாதிரி அங்கே எம்மு இங்கே மைனஸ் y1. அதே மாதிரி இங்கே n இங்கே 2ax1. என்னுடைய எய்ம் என்ன, இது கிவன், இது கண்டுபிடிக்கணும், இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதை என்னன்னு எடுத்திருக்கேன், இது மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அப்போ என்னுடைய எய்ம் என்ன, x1 என்ன y1 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இதுலேருந்து நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு y1 அப்படிங்கிறது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது, அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும். 2am by l. இங்கே இதையும் இது ரெண்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு x1 in terms of known quantities தான் வேணும். அதனால் இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ பண்ணுறச்சே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு 2a கேன்சல் ஆகிடுமா, ஒரு 2a கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இந்த x1 அங்கே போகும். ஸோ யூ கெட் x1 டு பி இந்த n இந்த l கீழே வந்துடும். ஸோ n by l. அப்போது ஆன்சர் எழுதணும். ஆன்சர் என்ன, என்னுடைய போல் வந்து n by l minus 2a m by l. ஸோ இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. 2x plus 3y plus or minus 5 ஏதோ ஒன்று equal to 0. Okay, you find the pole of this with respect to y square is equal to say some 16x. இதே மாதிரி இதுதான் கொஷின். செக்ஷன் ஏல வரும் அது இந்த மாதிரி கேள்விகள். ஸோ find the pole of this with respect to this. அப்போது இது வந்து you have to know by heart. செக்ஷன் ஏல போடுறதா இருந்தால் இது மனப்பாடம் பண்ணி அதில் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி எழுத வேண்டியது தான். இந்த இடத்துல எல்லுங்கிறது 2, எம்முங்கிறது 3, என்னங்கிறது 5, ஏ அப்படிங்கிறது இது 4ax கம்பேர் பண்ணேன்னா ஏங்கிறது 4. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது. therefore போல் வந்து என்னங்கிறது என்னது 5, எல்லுங்கிறது 2 அண்ட் மைனஸ் ஏங்கிறது 4. அப்போது 2 into 4 8. அடுத்தது எம்முங்கிறது 3 அப்படின்னா இது வந்து 24ன்னு வரும். 24 divided by கீழே இருக்கிறது என்ன எல். ஸோ யூ கெட் 2. ஸோ n by l minus 2am by l தான் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்.
ஸோ வச்சுட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன இது கொடுக்குறாங்களோ லைன் கொடுக்குறாங்களோ அதை எல் என்ன எம் என்ன என்னென்னு போட்டுட்டேன்னா தென் யூ வில் கெட் திஸ். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேரபிளா எனக்கு ஒரு பேரபிளா y² = 4ax கொடுத்தா போலாரோட ஈக்குவேஷன் போலார் ஆஃப் p of x1 y1 அதனுடைய ஈக்குவேஷன் y1 = 2a into x plus x1 இது பார்த்தோம். அடுத்தது ஒரு லைன் lx plus my plus n = 0 அப்படின்னு கொடுத்தா இதனுடைய போல் எப்படி இருக்கும்னா n/l minus 2a/m/l. ஸோ இதுவும் as formula you have and இது கூட ஃபார்முலா மாதிரி you can remember. ஸோ அப்போது எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் இந்த பேசிக் தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் ஈஸிலி. ஸோ இது வந்து எலிப்ஸ்லேயோ இல்லை பேரபோலாலேயோ ஈஸியாக உன்னால் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். பட் டெரிவேஷனும் தெரியணும். டெரிவேஷனுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், அந்த கார்டை வந்து PQ அந்த QR அப்படிங்கிறத வந்து கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் x2 y2 அப்படின்னு எடுத்துட்டு அதனுடைய ஈக்குவேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. y2 = 2a into x plus x2ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணோம், இது இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் P of x1 y1 அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு பதிலாக ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு பதிலாக போட்டணும். அண்ட் இதனுடைய லோக்கஸ் தான் எனக்கு வேணும், அதனால் ட்ராப்பிங் தி சஃபிக்ஸ் அதை போட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிது. இதுக்கு என்ன பண்ணணும், இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அதுலேருந்து x1 y1 என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ மெத்தட் இது எப்படி வந்ததுங்கிற கதை தெரியணும், இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கதையும் ரெண்டுமே தெரியணும். அப்படின்னா தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸிலி யூ கேன் டூ. இப்போ இது செக்ஷன் ஏல கேட்டிருந்தா இந்த ஃபார்முலா மாதிரி வச்சு நீ போடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் இப்போது 2x minus 3y minus 7 = 0 find the pole of இது வந்து 5 மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. find the pole of this with respect to y² = 8x. இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீ என்ன பண்ணணும், let the pole be, எனக்கு போல் தானே கண்டுபிடிக்கணும். 2 மார்க்கில் கேட்டாக்க இதை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எல் என்ன எம் என்ன என் என்னன்னு போட்டு ஏங்கிறது 2 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கொண்டு வருது. செக்ஷன் ஏல போகிறது. பட் 5ன்னும்போது கொஞ்சம் கூட தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. அப்படிங்கிறச்ச அந்த நம்ம இந்த டிரைவ் பண்ணோம்ல அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். let the pole be x1 y1 then its polar. போல்னு சொன்னோடனே கூட உடனே என்ன எழுதணும்னா அதனுடைய போலார் ஈக்குவேஷன் எழுதிடணும். then its polar is என்ன நமக்கு ஃபார்முலா y1 = 2a. இந்த இடத்துல ஏங்கிறது 2, ஸோ 2aங்கிறதுக்கு பதிலாக 4ன்னு வந்துடும் x plus x1. இப்போ இதை வந்து யூ கேன் ரைட் இட் as 4x minus y1 minus plus 4x1 = 0. இதை ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எழுதிக்க, இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எழுதிக்க, இல்லை இதை 2ன்னு எழுதிக்க, இதை 1ன்னு எழுதிக்க. ஸோ இப்போ இதுங்க ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணேன்னா you can have this in the numerator. அப்போ 4 இங்கே வந்து 2ன்னு வருது ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து மைனஸ் y1 இருக்குது, இது வந்து கீழே -3 ஈக்குவல் டு இது வந்து 4x1. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நியூமரேட்டரில் எழுதுகிறேன் நான், ஏன்னா ஈஸியாக அந்த x1 y1 கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக. -7. இப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ணேன்னா உனக்கு x1 என்னன்னு கிடச்சிரும், இதையும் கம்பேர் பண்ணேன்னா y1. ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தடில் போட்டேன்னா 5 மார்க்குக்கு கொஞ்சம் வழிமுறைகள் இருக்கும். ஸோ 5 மார்க் இட் டிசர்வ்ஸ் 5 மார்க்ஸ். ஸோ இப்போ இது இல்லாமல் இப்படியே நீ டைரெக்டாக போடுற அப்படின்னா என்னங்கிறது இது எல், இது எம், இது என்ன. அப்போது -7 எல்லுங்கிறது என்னது 2, -7/2. இங்கேயும் நீ பார்க்கலாம் அதே தான் வரும். இங்கே வந்து யூ ஹாவ் இட் as 2. ஸோ
அதுக்கப்புறம் இதையும் கேன்சல் பண்ணேன்னா எனக்கு 2 வரும். ஸோ -7/2 சேம் திங் ஒன்லி ஹியர் யூ ஹாவ். அதே மாதிரி -2am ஏங்கிறது 2, இந்த இடத்துல ஏங்கிறது 2. ஸோ -4 mங்கிறது what is m? -3. so -4 into -3 divided by Lங்கிறது 2. so we get 12/2 which is 6. so அதே மாதிரி இதையும் நீ பார்த்தேனாக்கா you will get that as 6 only. ஸோ இந்த மாதிரி 5 மார்க்லனா இப்படி வழிமுறைகளோட போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடலாம். செக்ஷன் ஏலன்னா இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டு n/l -2am/l அது கரெக்டாக வரணும், ஞாபகத்தில் இருக்கணும். அது இல்லைன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல், அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணி போடுறது. ஸோ உனக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா இது ஈஸினா யூ கேன் செக்ஷன் ஏல கூட டிரைவ் பண்ணி கூட போடலாம். ஓகே, ஸோ 2 விஷயம் தெரிஞ்சுட்டுருக்க. ஒன்று போலார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறம் ஒரு லைனை கொடுத்தாக்கா அதனுடைய போல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த போலாரை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் we will see in the next class.